Good morning, students. I am Professor Bagle MG, SPM Polytechnic Kumte, Solapur. Students, in last lecture we have discussed vapor compressors used in refrigeration compression cycle. What are the different types of compressors? In that we have discussed reciprocating compressor, in that open compressor, hermetically sealed compressor. Then we have discussed the screw compressor, scroll compressor and centrifugal compressor. Now we are going to start the next part, that is condenser. So after compressor, the high pressure, high temperature refrigerant vapors which are discharged to condenser, where what is the function of condenser? The function of condenser is to provide a heat transfer surface through which heat passes from the hot refrigerant vapor to the condensing medium, which may be air or water. जेव्हा हाय प्रेशर हाय टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरंट हे कंडेन्सरमध्ये जाईल, कंडेन्सर हा एक ट्यूब आहे, त्या ट्यूबमधून जेव्हा हॉट वेपर रेफ्रिजरंट फ्लो होतो आणि जेव्हा त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एअर किंवा वॉटर ॲज हॅव्हिंग लोअर टेम्परेचर ॲज अ कुलिंग मीडिया कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरन्स हीट ट्रान्सफर होईल फ्रॉम हॉट वेपर रेफ्रिजरंट टू कुलिंग मीडिया ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. त्यामुळं त्या प्रेशरला जेव्हा तो हीट रिजेक्ट करेल, त्या वेपरचं रूपांतर हे लिक्विड रेफ्रिजरंटमध्ये होणार आहे. वेपरचं रूपांतर कशामध्ये होणार? लिक्विड रेफ्रिजरंटमध्ये होणार. अँड द लिक्विड रेफ्रिजरंट विच इज पास टू एक्सपान्शन डिव्हाइसेस. दॅट इज द फंक्शन ऑफ कंडेन्सर, टू कन्वर्ट द heat, to transfer the heat to the cooling media and convert vapor refrigerant into liquid refrigerant. Now we will discuss what are the different types of classification of condensers. So condensers are of, depending upon the cooling media used, so air cooled condenser and water cooled condenser. Air cooled condenser मध्ये depending upon the arrangement how the air is flowing over the tube, that is natural circulation air cooled condenser and forced circulation air cooled condenser. ह्यालाच नॅचरल कन्व्हेक्शन एअर कूल्ड कंडेन्सर पण म्हणतात आणि फोर्स्ड सर्क्युलेशन एअर कूल्ड कंडेन्सर, फोर्स्ड कन्व्हेक्शन. सो हिअर द हीट ट्रान्सफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लुइड्स, दॅट इज अ कन्व्हेक्शन, म्हणून ह्याला नॅचरल कन्व्हेक्शन आणि फोर्स्ड कन्व्हेक्शन पण म्हणतात. When we use a cooling media as a water, double tube type, cell and coil condenser, cell and tube condenser and evaporative condensers. Now natural circulation air cooled condenser. So here the air is passed over the condenser coil. In natural convection type condenser, heat transfer from condenser coil takes place due to natural convection. As air comes in contact with the warm condenser tube, when the hot vapors pass through the condenser tube becomes warm, and when cold air passed over it, it absorbs heat from refrigerant. The warm air moves upward, absorbing the heat. The air becomes warm and it moves in upward as its density decreases, and cold air comes in contact with the warm condenser tube. This cycle continues in natural convection air cooled condenser. It is used in small units like domestic refrigerator, water coolers, freezers and room air conditioners. So forced circulation air cooled condenser म्हणजे काय? Here we are forcing the air to flow over the condenser. नॅचरल सर्क्युलेशन मध्ये कसं उरलं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स, हवा गरम होतो, हलका होतो, वर जातो, मग तिथली जागा परत थंड हवा घेते. दिस सर्क्युलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू डेन्सिटी डिफरन्स, सो दॅट द लेस अमाऊंट ऑफ एअर विल कम्स इन कॉन्टॅक्ट आणि हीट ट्रान्सफर रेट त्यामुळं कमी मिळतो. जर आपल्याला मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर करायचं आहे आणि त्याला कूलिंग मीडिया कॉम्पॅक्ट करायचं साईज, तर आपल्याला काय करावं लागेल? सो वी हॅव टू फोर्स द एअर, यूज द फॅन अँड फोर्स द एअर टू फ्लो ओव्हर द कंडेन्सर. In forced circulation air cooled condenser, air is forced over the condenser coil with the help of fan or blower to increase the rate of heat transfer. Forced circulation air cooled condenser is used in package condenser up to 10 ton capacity. This is a great type cooled condenser which you may observe in the refrigerator.
where the tube is shaped in the U shape. Refrigerant in these tubes are connected with the fins to increase the heat transfer area, and liquid vapor refrigerant in wheel and liquid refrigerant out wheel. So now what are the factors which affect the heat transfer from air cooled condenser? कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत जे हीट ट्रान्सफरवर इफेक्ट करतात? एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ कंडेन्सर, द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अँड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरंट वेपर्स. जेवढंच कंडेन्सरचं सरफेस एरिया आहे, सो जनरली व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर हीट ट्रान्सफर? हीट ट्रान्सफरचा फॉर्म्युला आहे क्यू इक्वल टू हीट ट्रान्सफर, सो एच ए डी टी. HADT. So H is heat transfer coefficient, A is area. So as area increase, heat transfer increase. So that the area of condenser, surface area of condenser. So त्यानंतर दुसरं टर्म आहे टेम्परेचर. So as the temperature difference between the cooling media and the surface temperature of the coil is large, then the heat transfer will large. Flow rate of temperature refrigerant in air over condenser, how much amount of air is flowing, and time available for condensers. These are the factors which affects the heat transfer rate in the condenser. So what are the water cooled? Now next type is what? Water cooled condenser. पुढचं टाईप आहे आपला वॉटर कूल्ड कंडेन्सर. एअर कूल्ड कंडेन्सरमध्ये बघितलं आपण दोन टाईप, नॅचरल कन्व्हेक्शन अँड फोर्स कन्व्हेक्शन. आता वॉटर कूल्ड कंडेन्सरमध्ये डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द हिअर द कूलिंग मीडिया इज यूज्ड ॲज अ वॉटर. डबल ट्यूब कंडेन्सर, यालाच आपण ट्यूब इन ट्यूब पण म्हणतात. यालाच काय म्हणतात? ट्यूब इन ट्यूब. ओके. इन डबल ट्यूब कंडेन्सर 2 कोॲक्सियल ट्यूब्स आर यूज. कोॲक्सियल म्हणजे दोन्ही ट्यूबचा सेंटर एकच आहे, एका ट्यूबमध्ये दुसरं ट्यूब बसवलेलं आहे. द इनर ट्यूब कॅरीज द कंडेन्सिंग मीडियम एअर ऑर वॉटर. आतल्या ट्यूबमध्ये पाणी अँड आउटर ट्यूबमध्ये काय होतं? कॅरीज रेफ्रिजरंट वेपर्स. दोन ट्यूब आहेत, एक आतल्या ट्यूबमधून पाणी चाललं आहे आणि बाहेरच्या ट्यूबमधून, आतल्या आणि बाहेरच्या ट्यूबमध्ये जे स्पेस निर्माण होईल त्या स्पेसमध्ये तुमचा रेफ्रिजरंट वेपर्स आहे. दिस टाईप ऑफ अरेंजमेंट प्रोव्हाइड्स ॲडिशनल कूलिंग बाय ॲटमॉस्फेरिक एअर. म्हणजे आतमध्ये पण जो पाणी चाललं आहे तो पण हीट ॲब्सॉर्ब करेल वेपर, आणि बाहेरच्या सरफेसला पण एअर येतो म्हणून तो पण हीट कॅरी करेल, म्हणजे तो त्याचाही फायदा होईल. म्हणून बाहेरच्या पोकळीमध्ये रेफ्रिजरंट वेपर्स ठेवलेले आहे. डबल कंडेन्सर मे be parallel flow or counter flow depending upon the flow of refrigerant and water. Water and refrigerant vapors flowing in the same direction, parallel flow. एका साईडनं पाणी चाललं आहे आणि दुसऱ्या साईडनं तुमचा रेफ्रिजरंट वेपर्स येऊ लागले, देन इट इज अ काउंटर फ्लो टाईप. सो नाउ विल सी इट्स कन्स्ट्रक्शन. दिस इज अ डबल ट्यूब कंडेन्सर. यू कॅन सी हिअर. आतमध्ये दोन्ही ट्यूबचा सेंटर एकच आहे. आतमध्ये एक ट्यूब आहे आणि बाहेरचा एक ट्यूब आहे. आतमध्ये ट्यूबमध्ये ट्यूब इन ट्यूब आहे हे. आतमध्ये ट्यूबच्या साईडला काय तुमचं पाणी चाललं आहे याच्यातून, आणि ह्या बाहेरच्या साईडला जे आहे तुमचं, बाहेरच्या साईडला दोन्ही साईडला काय चाललं आहे तुमचा? रेफ्रिजरंट वेपर्स. असं आतमध्ये पाणी ॲब्सॉर्ब करून तो गरम होऊन बाहेर येईल. इथून तुमचा रेफ्रिजरंट वेपर आत जाईल, आणि जेव्हा हे असं फिरून बाहेरच्या साईडनं फिरून इथं आतमध्ये इथून असं बाहेर काय येणार? तुमचा रेफ्रिजरंट वेपर्स बाहेर येईल. आणि त्याला सपोर्ट देण्यासाठी इथं तुम्हाला असं सपोर्ट्स इथं दिसतात साईडमध्ये. दिस इज व्हॉट युअर द ट्यूब इन ट्यूब. एका ट्यूबमध्ये कूलिंग फ्लुइड चाललं आहे, बाहेरच्या ट्यूबमध्ये तुमचा वेपर रेफ्रिजरंट आहे. ओके. सो देन नेक्स्ट इज सेल अँड ट्यूब कंडेन्सर. सेल अँड ट्यूब कंडेन्सर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कंडेन्सर फॉर रेफ्रिजरेशन कॅपॅसिटी ऑफ 2 tons to 1000 tons. म्हणजे लार्ज कॅपॅसिटी प्लांटमध्ये जनरली सेल अँड ट्यूब कंडेन्सर्स आर यूज. इट कन्सिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेल. जे कंडेन्सर तुम्ही शिकलात पॉवर इंजिनिअरिंगमध्ये तेच आहे. एक मोठं सेल आहे, त्या दोन्ही सेलला दोन साईडला तुमचे एंड प्लेट्स आहेत. सेल कंटेनिंग नंबर ऑफ स्ट्रेट ट्यूब्स. आतमध्ये नंबर ऑफ ट्यूब्स आहेत थ्रू विच कूलिंग वॉटर इज पास. त्या ट्यूबमधून पाणी चाललं आहे. जनरली कूलिंग वॉटर इज पास्ड ट्वाईस बिफोर इट इज कमिंग आउट ऑफ कंडेन्सर. म्हणजे ते किती वेळा वेपरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो? दोनदा येत असेल तर ट्वाईस 2 पास म्हणायचं, तीनदा येत असेल तर 3 पास कंडेन्सर. कंडेन्सर ट्यूब्स आर मेड आयदर फ्रॉम स्टील ऑर फ्रॉम कॉपर. रेफ्रिजरंट वेपर्स इंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ सेल अँड लिक्विड रेफ्रिजरंट टेकन
आउट फ्रॉम बॉटम. याचं कन्स्ट्रक्शन बघूयात आपण कसं आहे. यू कॅन सी हिअर. सो हा तुमचा सेल आहे, हा असा सेल विच इज होल्ड दीज नंबर ऑफ ट्यूब्स, आणि हा एंड प्लेट्स आहेत 2. ओके, हा इथं बॅपल आहे, डिवायडर म्हणतो आपण याला. सो इथून कूलिंग वॉटर आत जाईल, या ट्यूबमधून कूलिंग वॉटर फ्लो होईल. इथून वेपर रेफ्रिजरंट येतो, या सराउंडिंगला सगळीकडून असं रेफ्रिजरंट खाली मूव्ह होत येईल. जेव्हा या ट्यूबमधून पाणी चाललं आणि त्याच्या अवतीभोवती काय सराउंडिंगला वेपर्स आहेत, त्या ट्यूबमधून पाणी त्या हॉट वेपर्समधून हीट ॲब्सॉर्ब होईल, इथून येईल आणि इथून इकडे येतो. ओके, सो इथून म्हणजे या साईडला येईल, या साईडनं परत इकडे जातो. आर यू गेटिंग? वॉटर मग 2दा कॉन्टॅक्टमध्ये येऊ लागला, एकदा इथे आणि एकदा इथे, म्हणून याला 2 पास कंडेन्सर म्हणायचं. इथं कूलिंग वॉटर तुमचा आउट. सो हिअर, सो कूलिंग वॉटर आउट. आलं लक्षात? सो असं 2दा फिरून जातो, म्हणून 2 पास सेल कंडेन्सर, सेल अँड ट्यूब कंडेन्सर. एका मोठ्या सेलमध्ये ट्यूब्स आहेत, ट्यूबमधून पाणी चाललं आहे, त्याच्या सराउंडिंगला वॉटर रेफ्रिजरंट आहे आणि इथं लिक्विड रेफ्रिजरंट तुमचा सो बाहेर येईल. आर यू गेटिंग? सो लिक्विड रेफ्रिजरंट विल कम आउट. सो दिस इज ऑल अबाउट दी युअर सेल अँड ट्यूब कंडेन्सर. सो नेक्स्ट वन इज वॉट? सेल अँड कॉईल कंडेन्सर. एका मोठ्या सेलमध्ये एक कॉईल ठेवलेली आहे. सेल अँड कॉईल कंडेन्सर कन्सिस्ट ऑफ cell in which a bare coil tubes are placed. The cooling water is passed through coil and refrigerant vapor is enters through top of cell. The condensate is taken from bottom of cell. This type of condenser can be used up to 50 tons. So here you can see the cell and coil figure. So cooling water तुमचं या कॉईलमधून वेपर रेफ्रिजरंट हा एक सेल आहे मोठं, त्याच्यामधून वेपर रेफ्रिजरंट आतमध्ये येईल. त्यामध्ये त्या सेलमध्ये एक कॉईल ठेवलेलं आहे, त्या कॉईलमधून कूलिंग वॉटर पास होणार. सो इट पासेस द कूलिंग वॉटर. जेव्हा पास होईल ते वेपर हॉट वेपरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल अँड इट ॲब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द हॉट वेपर्स अँड वॉटर बिकम्स हॉट, कूलिंग वॉटर आउट. आणि जेव्हा हे लिक्विड रेफ्रिजरंट आहे, तो लिक्विड रेफ्रिजरंट खाली जमा होईल आणि तो खालून बाहेर घेतला जातो. सो फ्रॉम हिअर इट इज टेकन आउट. ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट सेल अँड कॉईल. नेक्स्ट इज वॉट? इव्हॉपरेटिव्ह कंडेन्सर. सो व्हॉट इज इव्हॉपरेटिव्ह कंडेन्सर? इथं इव्हॉपरेटिव्ह प्रिन्सिपलवर काम करतं इव्हॉपरेटिव्ह कंडेन्सर. सो फोर्स्ड सर्क्युलेशन अँड इंड्युस्ड सर्क्युलेशन. इथं एअर कसं आपण फ्लो केलेलं आहे, इथं ब्लोअर वापरलेलं आहे. या ब्लोअरच्या साहाय्यानं आपण वी आर फोर्सिंग टू एअर टू फ्लो ओव्हर इट. ओके, यामध्ये एक रेफ्रिजरंट कॉईल आहे. सो वी कॅन सी हिअर द फर्स्ट. दिस इज अ फोर्स्ड सर्क्युलेशन. Okay, water is used. इव्हॉपरेटिव्ह प्रिन्सिपल हा रेफ्रिजरंट कॉईल आहे. रेफ्रिजरंट वेपर आतमध्ये जातो या कॉईलमध्ये आणि लिक्विड बाहेर येतो. जेव्हा वेपर हॉट वेपर्स आत जाईल त्यावेळेस हे कॉईलचं टेम्परेचर काय होणार आहे? दिस कॉईल टेम्परेचर बिकम्स हॉट. त्याच्यावर जेव्हा आपण या वॉटर टँकमधून पंपच्या साहाय्यानं वॉटर स्प्रे करणार आहे, स्प्रे नॉझल्स आहेत, मग असं पाणी खाली पडेल आणि हे सरफेस काय होणार? वेट होणार. जेव्हा पाण्याचा लेअर या ट्यूबवर जमा होईल त्याच्यातून हीट काय होणार? ते ॲब्सॉर्ब करेल आणि सम ऑफ वॉटर इज गेट्स इव्हॉपरेट. पाण्याला इव्हॉपरेट होण्यासाठी काय लागतो? हीट लागतो. कुठलीही पदार्थ लिक्विड वेन इट गेट्स इव्हॉपरेट इट ॲब्सॉर्ब द हीट. आर यू गेटिंग? मग वॉटर इव्हॉपरेट होण्यासाठी जी हीट लागते ती हीट त्या या ट्यूबमधल्या वेपर रेफ्रिजरंटमधून घेतो. त्यामुळं ते वेपर रेफ्रिजरंटचं टेम्परेचर कमी होतं आणि लिक्विडमध्ये रूपांतर होतं, लिक्विड बाहेर येतो आणि सम ऑफ वॉटर इज गेट्स इव्हॉपरेट. आणि हे तर एलिमिनेटर लावलं आहे वरच्या साईडला,
म्हणजे काही टायनी पार्टिकल्स ऑफ वॉटर त्या वेपर्समधून बाहेर जात असतील तर ते परत रिटर्न बॅक येतो सेपरेट. आणि इथं फक्त जे हॉट वेपर्स बाहेर सोडलं जातं. हिअर वॉटर म्हणजे एअर टू फोर्स ओव्हर म्हणून याला फोर्स्ड सर्क्युलेशन म्हणलं आहे. आणि इथं इंड्युस्ड सर्क्युलेशन फॅन वरच्या साईडला लावलं आहे इथं. सो हवा असं खालून येतो, वरून पाणी याच्यावरून पडतं आणि वॉटर गेट्स इव्हॉपरेट. एलिमिनेटर लावलं आहे, परत वॉटर टायनी पार्टिकल्स ऑफ वॉटर खाली घेईल आणि हॉट एअर आउट टाकलं जातं. म्हणजे इथं एअरला ड्यू टू प्रेशर डिफरन्सनं इथं ब्लोअर लावल्यामुळे इथं प्रेशर कमी झालं की इथून हाय प्रेशर एअर आतमधून असं फ्लो होतो, म्हणून याला इंड्युस्ड सर्क्युलेशन म्हणायचं. इथं ब्लोअरच खाली लावलं आपण, म्हणजे वी आर फोर्सिंग टू एअर फ्लो ओव्हर दी ट्यूब इथे, म्हणून याला फोर्स्ड सर्क्युलेशन म्हणायचं, याला इंड्युस्ड सर्क्युलेशन म्हणायचं. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ दी इव्हॉपरेटिव्ह कंडेन्सर. इथे तुम्हाला प्रिन्सिपल ऑफ इव्हॉपरेटिव्ह कंडेन्सर दिलं मी, सो यू कॅन रीड इट. अँड दिस इज ऑल अबाउट द कंडेन्सर्स विच इज यूज्ड इन वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. कंडेन्सरचं लोकेशन आहे बिटवीन कॉम्प्रेसर अँड एक्सपान्शन डिव्हाइस. कंडेन्सरमधून जे हीट रिजेक्ट कूलिंग केल्यानंतर जो लिक्विड येतो बाहेर, दॅट लिक्विड इंटर्स इन टू द एक्सपान्शन डिव्हाइस. आणि इकडच्या साईडला कॉम्प्रेसर हाय प्रेशर हाय टेम्परेचर वेपर्स पास टू कंडेन्सर. कंडेन्सरमध्ये हीट रिजेक्ट करेल, वेपर इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड अँड इट इज देन पास टू एक्सपान्शन डिव्हाइस, लिक्विड रेफ्रिजरंट. ओके, सो this is all about the different types of condensers and their working. Okay, thank you.